ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलण ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दै शाहो जिस पास बैठिया सोईया सबना दा वेसाहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दै शाहो जिस पास बैठिया सोईया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना हों मैं विचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना हों मैं विचों जाए। बंधन तोड़ा मुक्त होए सच्चे रह समाए। इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेवहि अपना हों तिन बलिहारै जाओ। इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेवहि अपना हों तिन बलिहारै जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान गुरु सुवारे प्रेमी सतसंगी जनों, वडभागे हो आप जी
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 644 ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
सतगुरु की सेवा जिहड़ी है ये फल देन वाली है। जिहड़ा भी सेवा करेगा सेवा के बदले विच उहनूं फल प्राप्त होवेगा। साडे विचों बहुत घट प्रेमी ने जिहड़े निष्काम हो के सेवा करते ने। ये नहीं भी है नहीं हैन, पर बहुत घट। नहीं तो असीं सारे लोड़ा मारे कोई ना कोई कामना सामने रख के फिर सेवा करते हैं। कई बारी शर्त भी ला लेने भी इन्ने दिन असी नंगे पैरी आवांगे, जोड़े खाने भी सेवा करांगे, बर्तनां दी सेवा करांगे, पर कंडीशन नहीं। गुरु घर दे विच आना है, शर्त नहीं लानी। सतगुरु दे दर ते आके सेवा करिए, सेवा दे बदले विच जो कुछ मंगांगे सतगुरु देणगे। ये अंदर विश्वास होवे, जितड़े फल मन बांछिए तितड़े सतगुर पास। असी जो भी मंगांगे ये नहीं भी सतगुरु दे दर ते आ है ते आ नहीं, नहीं। जो कुछ भी मंगांगे, जिहड़ा भी फल मंगांगे वो फल सानू इथों प्राप्त होवेगा। फिर पंक्ति दुहरा लीए, जितड़े फल मन बांछिए तितड़े सतगुर पास। सतगुर की सेवा सफल है। ये पंक्ति सुनी असी बड़े खुश हो गए भी मैं भी सेवा करदा मैनू भी फल प्राप्त होवेगा, मैं भी सेवा करदा मैनू भी फल प्राप्त होवेगा। पर सतगुरां ने जी असी शर्त लाने हैं ना भी इन्ने दिन आ करांगे ते आ दे, इन्ने दिन आ करांगे ते आ दे। सतगुरु जी भी आखदे ने चंगा फिर जे तू शर्त लाना है ते मैं भी तेरे नाल शर्त लाना, मैं भी तेरे सामने कंडीशन रखना। सेवा कर फल मिलेगा, पर प्यारिया एक गल चेते रखी, सेवा करी चित ला के। सेवा करी चित ला के, फिर तैनू शंका मन विच करन दी लोड़ नहीं पवेगी कि पता नहीं मैनू सेवा के बदले विच कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो गुरु घर का इतिहास पढ़िए, पुत्र भरा रिश्तेदार पिछे रह गए, सेवा करने वाले सेवक अगे लंघ गए। गुरु अंगद देव जी महाराज का इतिहास पढ़िए, गुरु अमरदास पातशाह जी का इतिहास पढ़िए, गुरु रामदास पातशाह जी का इतिहास पढ़िए। ठीक है, भाई साहब जी ने तत्त साडे सामने रख दिता, जिहड़ी जोत दी दात है ये खसम दी वडियाई है, जिन्हों उन्हें देनी है उन्होंने दे देनी है। पर कसवटी असी इतिहास नूं पढ़ीए किहड़ी रखी गई सेवा दी। जिहड़ा सेवक सेवा करके सतगुरु दा मन खुश कर गया, साध संगत वो अगे लंघ गया, पुत्र पिछे रह गए, भरा पिछे रह गए, पर सेवक अगे लंघ गया। क्यों? उन्होंने समझ आ गई बद्दा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सुवारीए नानक कारज सार। गुरु अंगद देव जी महाराज नूं अपनी जिंदगी दे अंदर जो कुछ प्राप्त होया संसार दी झोली विच पा दिता। आख्या संसारी लोको बद्दा चट्टी काम ना करियो। बद्दा चट्टी आपां जानदे हन, अंदरों मन ना करदा होवे पर तन जिहड़ा है वो काम करी जावे, भावें वो सेवा होवे भावें कुछ भी होवे, उहनूं कहंदे ने बद्दा चट्टी। कई बारी बंदा सेवा कर रहा होवे ते जिहड़ा सेवा करा रहा है, जिहड़ा सेवा दा हुक्म कर रहा है, जदों वेखदा है भी इहदा मन नहीं लगा होया ते वो कहंदे ने भी बद्दा चट्टी ना कर। मैं एक विद्वान दे बचन पढ़ रहा सी, वो कहंदा है भी धार्मिक स्थान की सेवा हो रही सी
ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੁੱਖੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਨਾ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨੇ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਬਹਾਨੇ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਰੀ ਸੀ ਫਤਿਹ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਬਣਾਈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਨ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਪਤਲੀ ਸੀ, ਦਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਦਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਫਤੋ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜੀ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਥਾਰੀ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਾਲ ਉਹ ਫਤੋ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਤਿਹ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਐਸਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੀਂ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭੱਬੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਕਿਹੜੇ? ਭੱਬਾ ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਭੱਬਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਆਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੁਮਾਰਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਾਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੱਬਾ ਚੜਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਹੱਥ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ
फिर ध्यान देवियो साध संगत महाराज कृपा करते हैं। हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरन ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै यों ओ भी सेव करे यों गुरमुख आप निवारिय सब राज श्रेष्ठ का ले। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा फल देन वाली है पर शर्त है कोई चित ला के करे। मन चिंदिया फल पावना हों मैं विच हो जाए। सतगुरु जी अगली पंक्ति विच कृपा करते ने जो भी मन विच चितवांगे दसीए भी ना भी सतगुरु मैनू इस दे बदले आ दे दिओ मैं सेवा करें, नहीं। जो मन विच चितवनी चितवेगा मन विच सोचेगा तेरी ओ कामना सतगुरु सेवा दे बदले विच पूरी कर देंगे। अगली गल सेवा करदियां करदियां मैं अंदरों मुक जाती है। फिर बेनती करांगा सेवा करन वालिओ जे अंदर मैं टिकी हुई है तो अजे सेवादार नहीं, अजे सेवक नहीं। क्योंकि मान अभिमान मध्य सो सेवक नाही। महाराज आखदे ने जेड़ा अजे इस गल विच ही फसिया होया है मेरा तो आदर कोई नहीं करता, मेरा सारे निरादर करते ने, मैं सेवा किस वास्ते करा। नहीं, महाराज आखदे ने उठ इन्हां गल्लां तो उच्चा ना आदर दी आस कर ते ना निरादर तो डर, बस फिर समझ लवी तेरी सेवा जरी ना वो सफल होगी। मान अभिमान मध्य सो सेवक नाही समदर्शी। महाराज आखदे ने कोई कोट मदाही नानक संतो समदर्शी। कोई कोट मदाही करोड़ां दे विचों कोई एक ऐसा है जेड़ा इस गल तो उच्चा उठिया होवे, सेवा दा मान ना करे भी मैं सेवा नहीं कीती, मेरे कोलों गुरु ने कराई है, मेरे कोलों अकार पुरख ने कराई है। महाराज आखदे ने मन चिंदिया फल प्राप्त भी हुंदा है ते हौमे भी विचों चरी जांदी। कदों जदों कोई सतगुरु दे दर ते सेवा चित ला के करदा है, मन ला के करदा है। बंधन तोड़ै मुक्त होए सच्ची राह समाए। बंधन जेड़े ने टुट जांदे ने, बंदा आजाद हो जांदा है, किसी दा मुताज नहीं रहिंदा। जा तू मेरे वल है तां क्या मोशंदा। इस सेवा दे बदले विच सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। बंधन तोड़ै मुक्त होए। सेवा दे बदले विच सतगुरु की करदा है, सेवा करन वाले दे बंधन कट देंदा है, ओनू मुक्त कर देंदा है, वो आजाद हो जाता है। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। फिर इत्थे बस नहीं, वो सच्चे दे विच लीन भी हो जाता है। क्यों? गुर कृपा जह नर को कीनी तेह ए जुगत पछानी। नानक लीन पयो गोबिंद स्यो जो पानी संग पानी। इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसा मन आए। नाम अलभ है, इनू लभना बड़ा औखा है। साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। ये बड़ा ही कीमती है, इनू लभना बड़ा औखा है। पर जेड़ा गुरु दे सन्मुख हो जाता है, गुरु दी कृपा दा पात्र बन जाता है, सेवा दे बदले विच गुरु की करदा है, उस दे मन विच नाम भी जिहड़ा ना वो वसा दिंदा है। नानक जो गुर सेवहि अपना हों तिन बलिहारै जाओ। गुरु अमरदास पातशाह जी कृपा करदे ने जेड़े अपने गुरु की सेवा विच लगदे ने, गुरु की आग्या का पालन करते ने, गुरमत अनुसार अपना जीवन ढालते हैं। मैं उन्हां तो सदके जांदा हां, उन्हां तो बलिहार जांदा हां। महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजा लगे जाए। मनमुख मन अजित है।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨਮੁਖ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਆਚਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਚੇਤਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਜਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਿਸਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਏ। ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪਰਬੋਧੇ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੇ, ਤਿਉ ਨਗੁਰੇ ਕਰਮ ਕਵਾਹੇ। ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮੂਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮੂਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸੱਪ ਮਰ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੱਪ ਮਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਦ ਕੱਢਿਆ, ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਚਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਸਿਧ ਪਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਤਾ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ जियो। ए मन ले जो उन मन रहे, तो तीन लोक की बातें कहे। क्योंकि पहला काम मन नाल है बंदे दा। मन जिहड़ा है ये सिद्ध हो जावे ते जीवन अंदर सफलता प्राप्त हो जाती है। सतगुरु महाराज आखदे ने मन की है? माया नाल जुड़ गया, माया दा रूप रब नाल जुड़ गया, रब दा रूप पंजां तत्तां दे शरीर नाल जुड़ गया, पंजां तत्तां दे शरीर दा रूप। पर जिहड़ा इस मन नूं उन्मन अवस्था दे विच लै के जांदा है, फिर वो रब नाल गल्लां करदा है, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ।
ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਥੱਕੇ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਥੱਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਘਰ ਘਰ ਪੰਡਿਤ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਰ ਘਰ ਪੰਡਿਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਥਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੰਡਿਤ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਸੋ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਸੋ ਪੜਿਆ ਬੀਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਨ ਵਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਭੇਖ ਕਰ ਥੱਕੇ, 860 ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਭੇਖ ਧਰ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਭੇਖ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਹਉਮੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਸ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨੇ, ਭਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਮਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਿਆ, ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਡਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ, ਭੈ ਪਿਆ ਮਨ ਵਸ ਹੋਆ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਪ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਤ ਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਉ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ
ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਓਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਪੌੜੀ ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਣੇ ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੂਪਤ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਰਾਣੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭਰਮੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਹਨ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਨ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਖ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਖਿਨ ਮਹਿ ਲਹਿ ਜਾਵਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਖਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਖਸੁੰਬੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮਜੀਠ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੱਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਸੁੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਸੁੰਬੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਇਹ ਬਿਨ ਸਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 875 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੋਂਡ ਜੇ ਉਹ 860 ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦੇਵਾਵੇ, ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ, ਦੁਆਦਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 12, 2 ਤੇ 10, 12 ਸਿਲਾ, ਸਿਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। 12 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ 12 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਾ ਨੇ
शिवलिंग हन उन्हां दी बड़ी महानता है, जिन्हां विच बद्रीनाथ या केदारनाथ या बैजनाथ ऐसे होर अनेका जिहड़े अस्थान हन उन्हां दी पूजा भी कोई कर लवे। भाव 12 अस्थानां ते जाके जिहड़े सनातन धर्म दे अंदर बड़े सत्कारयोग मन्ने गए ने, भावें वो विशेश्वर है, भावें वो रामेश्वर है, भावें वो गंगमेश्वर है, ये सारे जिहड़े अस्थान ने उन्हां ते चला जावे, ये भी काम कर लवे। सौखा नहीं, औखा है। महाराज आखदे ने ये भी काम कर लवे ते फिर लोकां दी सेवा वास्ते खूह लवा देवे, सरोवर बना देवे। पर नाल ही महाराज कर आखदे हन, करे निंद सब बिरथा जावे। इन्ने काम करके 68 तीर्थां दा इशनान, 12 महान अस्थान जिथे शिवलिंग हन, शिव जी की पूजा जाके करे, खूह लवा देवे, सरोवर लवा देवे। पर जे निंदा कर देवे ते महाराज आखदे ने सारा कुछ ही बिरथा चला जाता। इत्थे बस नहीं, अजे सारे शब्द दे विच भगत रविदास जी ने इहो ही जिक्र किया है। सुचेत होइए। अरडावे बिलडावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावै निंदक। निंदा भली किसी की नहीं, मनमुख मुग्ध करन, एक काम मनमुखां दा है, गुरमुखां दा नहीं। प्यारिओ ध्यान देविओ, संसार विच मन लो किसी दी बेड़ी राजनीतिक तौर ते डुब जावे, समाजिक तौर ते डुब जावे, धार्मिक तौर ते डुब जावे, हसो ना, मुंह जोड़ जोड़ के गल्लां ना करो, बल्कि सोचो अजे नाम साडी जीवन दी समुंदर विच है, पता नहीं साडे नाल की हो जाना है। परोसी के जो हुआ, महाराज आखदे ने, सो अपने जान तेरे नाल भी ये बतीत हो सकता है। क्योंकि कबीर साहब जी ने आख्या अपनी पावन बाणी दे अंदर, भगत जी आखदे हन अपनी पावन बाणी दे अंदर, कबीर गर्भ न कीजिए, रंक न हसिया कोई, अजे सुनाओ समुंदर में क्या जानू क्या होए। क्योंकि महाराज ने पावन बाणी दे अंदर कृपा की है। भाई गुरदास जी भी आखदे ने, हाँ तिस घोल कमाया पर निंदा सुन आप हटावै। मैं उस तो सदके जांदा हाँ जिहड़ा पराई निंदिया सुन के अपने आप नूं रोक लैंदा। आखदा ना भाई, आपां बगैर मजदूरी तो दूजे दा भार क्यों चुकी फिरदे आ या दूजी दास से पहुँचा रहे हैं। वेखो आप इत्थों किसी भी जगह ते समान लैके जाना होवे, मजदूर नूं कहिए लै जा, तो आखदा भाई पहला मजदूरी दसो कितनी देवोगे। ध्यान देविओ, मजदूरी कितनी देवोगे, मैं तां समान चुकांगा। तो जे असीं कहिए मजदूरी तो देनी कोई नहीं, तो वह कहता मैं क्यों समान चुका। पर असी लोग बगैर मजदूरी तो साथ संगत दूजियां दा भार चुकी फिरदे आ, एक थां तो दूजी थां ते पहुँचा रहे आ। महाराज आखदे ने, एक नहीं असंख्य निंदक सिर करें भार। बहुत सारे असंख्य लोग निंदिया कर करके दूजियां दा भार अपने सिर ते चुक रहे ने। सतगुरु कृपा करे, ध्यान देविओ, सेवा दे काम करिए। 68 तीर्थां दा इशनान या 12 शिवलिंग जिस थां ते हन, उन्हां दा अस्थान वखरे वखरे जगह ते जाके या खूह लवा देने या सरोवर लवा देने, काम चंगा है। पर जे कोई ये सारा कुछ करके निंदिया करता है ते महाराज आखदे ने सारा कुछ बिरथा चला जाता है। साध का निंदक कैसे तरै, सर पर जानो नरक ही परै। साध तो भाव गुरमुख दा निंदक किवें तरेगा। महाराज आखदे ने सर पर तो भाव है जरूर इहो जिहा जिहड़ा बंदा है ना निंदा करन वाला साधुआं दी गुरमुखां दी, ਉਹ नरक विच ही पैंदा, भाव सारी जिंदगी दुखी होंदा रहिंदा है। रहाओ
जे ओह ग्रहण करे कुल खेत, अर पैनार सिगार समेत, सगली सिमृत श्रवणी सुनै, करे निंद निंदक निंद कवनै नहीं गुणै। महाराज आखदे ने जे ओह ग्रहण करे कुल खेत, आ सूरज ग्रहण लगा हुंदा है ना, ते बलोक इशनान करन वास्ते जांदे ने। महाराज आखदे ने ग्रहण दा दिन होवे, ग्रह लगा होवे ते कुलखेत जाके कोई इशनान करे। फिर अगली पंक्ति विच कहंदे ने अपनी नार गहनियां नाल शिंगार के धार्मिक अस्थानां ते रहन वाले पंडितां नूं अर्पण कर देवे। क्योंकि ये कुरीतियां सन, अगे देवदासियां इत्थों ही चलियां। देवदासियां मंदिरां दे अंदर इत्थों ही चलिया, क्योंकि लालच वची होके गहने ला लैने, उन्हां विचारियां नूं देवदासियां बना देना। बेनती करा महाराज ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने भी जिहड़ा आपां शब्द पढ़दे हन, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटकियो, अधिक आहंग बुध बाधे, प्यारे इन बिद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी कै द्वारा दीजै बुध विवेका, मोहन पयो कृपाती रह्यो, नगन फिरियो बन माही, तट तीरथ सब धरती भरम्यो, दुबदा छुटके नाही, तट तीरथ सब धरती भरम्यो, दुबदा छुटके नाही। अगली पंक्ति कनक कामनी हैवर गैवर बहु विदान दतारा। कनक कामनी, कामनी नूं कनक पा के अर्पण कर देना। इत्थे रविदास जी भी आखदे ने कोई ग्रहण वाले दिन जाके कुरुक्षेत्र इशनान भी कर लवे, या आखदे ने अपनी नार गहनियां नाल शिंगार के पंडित लोकां नूं दान भी कर देवे। इत्थों तक कि सारियां सिमरतियां जिन्हां दी गिनती वखरी वखरी, कोई 27 कहंदा है, कोई 28 कहंदा है, कोई 30 कहंदा है, कोई 31 भी कहंदा है। भाव इत्थे सारियां सिमरतियां दा पाठ भी सुन लवे, पर महाराज कृपा करदे ने भगत रविदास जी, करे निंद कवने नहीं गुणै। जे इहो जिहा बंदा भी, इन्ने चंगे कर्म करन वाला भी निंदिया करदा है, ते फिर महाराज आखदे ने ये सारा कुछ कोई मैना नहीं रखदा, इस कीते दा कुछ भी लाभ नहीं, फायदा नहीं। जी ओह अनिक प्रसाद करावे, भूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडै, करे निंद बहु जोनी हांडै। सत भगत रविदास जी अगली पंक्ति दे विच किरपा करदे ने, जे ओ अनक प्रसाद करावे, भाव मंदिरां दे अंदर जाके देवतियां दियां मूर्तियां नूं तरह तरह दे भोग लवावे, क्योंकि हर देवते दा वखरा वखरा प्रसाद है, हर देवते दा वखरा वखरा प्रसाद है। इत्थे रविदास जी आखदे ने जे ओ अनक प्रसाद करावे, भाव तरह तरह के प्रसादा नूं भोग भी लवावे, भूम दान शोभा मंडप पावे, जमीन दान विच करे, काहदे वास्ते जगत विच, मंडप तो भाव जगत विच शोभा पाउण दे लई जमीन भी दान कर दिया। तुसीं वेखदे हो बहुत सारे लोग मंदिरां दे नाम, गुरुद्वारियां दे नाम जमीनां दान करदे ने। महाराज कृपा करदे ने कोई बंदा शोभा वास्ते, जगत दे विच मेरी शोभा होवे, लोक मेरी वडियाई करन, जमीन दान भी कर देवे, इत्थों तक अपना बिगाड़ के दूजे दा सवार देवे। हाले इहो जिहे बंदे बहुत घट ने जिहड़े अपना बिगाड़न ते दूजियां दा सवारन, बहुत घट मिलणगे। आ कई बारी बहुत सारे बंदे कहंदे ने भी मैं अपना नुकसान करा लिया पर तेरा भला कर दिता, फिर आसान भी किया। पर इहो जिहे बंदे बहुत घट ने जिहड़े अपना बिगाड़ के दूजे दा सवारन। पर भगत रविदास जी आखदे ने मन लो कोई बंदा अपना बिगाड़ के दूजे दा सवार देवे, अपना बिगाड़ के दूजे दा सवार देवे, पर जे निंदिया करदा है जोनियां तो बच नहीं सकदा।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਹਨ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਲਗੋਭਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਕਹਾ ਕਰਹੁ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਿੰਦਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ। ਪਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਪੜਦੇ। ਪਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਇਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁਕਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਸੋਧ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸਿਧਾਰਿਆ ਜੋੜ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਔਗਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਔਗਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਜਰਬਾ ਕਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।